Smile. Okay. How is this place? Climate is too hot. Too hot. Kanjipuram. Kanjipuram Mahadi kondu povom. Adukathu. இதான் வந்து கோபுரம் ஏற்கனவே காட்டியிருப்பேன் நயனாட்சி கோயில் கோபுரம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குது இந்த இடம் இந்த நெல்லுகனி பார்த்து வெயில் Two things. One is Nagadeepa temple. It is also very good. It is I am Buddhist, and this is Tamil Kovil. This is very traditional and very classic. Everything is available. From where are you here? We are from Kaduvela. Kaduvela, it's near the Colombo? Yeah. I know. How many people you came here? Total 28. 28. Oh, total everyone is same family. Same family means brother, sister, and they are children and they are kids. You by the bus you came here? Yeah, he came with bus. You worked in the Air Force? Yeah. Okay. Which? Ex-Air Force. Which part? I am in aeronautical department. Okay. Can you introduce your family? Yeah, this is my wife. What's your name? Nama? Deepika. Brother. Younger brother. Younger brother. Younger brother. Yeah, okay. younger brother. This is my another brother. Other brother. Yeah. Okay. Hello. This is wife. Wife. They are daughter. Their daughter. Yeah. Hello, daughter. Please show your face. Yeah. Wait. This girl. Smile. Okay. This also son of my brother. Son brother. Huh? This my this my sister. Sister. Everyone is Okay, nama mana? Name? Srimati. நல்ல பெயர். This is my son. Son. Yeah. This son. Yeah. Okay. This. This my other relations with my brothers and that they are daughters. You tell me your experience, all of. What about your experience, sister? What's your name, brother? My name is Varun. Varun. You from Kaduvela? Kaduvela. You are? I'm from Ella. Yeah, my name is Vandaravela? Yes, Vandaravela. Yeah. How is this place? Yeah, it's very good. Yeah. First time? No, my second time here. Second time. Yeah. You stay here or you just came and go? No, I'm living in Ella side. I'm married from Kaduvela side. Kaduvela. Yeah. So you joined the Kaduvela family? Yes. Okay. Yeah. Stay. Who is this? This is my wife. What's your name? Okay. My name is Marisha. Okay. How is this place? Good. Okay. His? Hi, I'm Chatura. Chadura. That's my name, How yeah. is Chadura this place? Yeah, it's better, but this time that climate also nice. It's not Nice climate? Too much. No, it's not too much Okay. hot, no. Okay, but okay. Yeah, it's like we can bear about it. What about your place in this climate now? In this season, it's also like this, it's like living in an oven, like Yeah. too much hot. So how many days? At least here you have wind, no? That Yeah. In there we don't have wind also. So it's, What are the places you plan to visit in Jaffna? now we are going to Delft. Delft. Yeah. You stay there? One day? Yeah. We Oh, are planning nice. to stay. Otherwise, I think we book a bus there, so we can go to the hotel and Stay. Delft first time. Yeah, Delft first time. I came here once before, but
they'll didn't visit that time. Okay. How's the Jaffna people? Yeah, very like lovely. I mean, like they are like helping every time. Like when even like we have a language barrier. Like they are try to tell from the way we understand. Like from the hand also, like they are telling you can go like this, like Like helping. yeah, helping. That language barrier is there, but they are like Okay, I know, telling. I understand. Who's? Yeah. What's your name? Dinukane. Luka? Dinukane. Dinukani. You're from Kaduwala? Kaduvela. Kaduwala. She is your daughter? No. Huh? ඔයාගේ ඔයාට අක්කා නබුල්ලයා. Her sister's daughter. You how is your this place? I mean this temple and the people. This is very better place. This is my first time. And climate is too hot. Too hot. Yeah. You know with your place? Yeah. First time. Next what are the places you plan to visit in Jaffna? We see around and Okay. Bye bro. இப்போ இந்த போட்டில் லோஞ்சி அடிக்க போய் பார்ப்போம் அப்படியே அங்கால விட மாட்டேன் போட்டு இந்தியாவிலேருந்து வந்துருக்கோம். இந்தியாவிலேருந்து வந்துருக்கோம். எந்த இடம் இந்தியா எந்த இடம்? தமிழ்நாடு. கதைச்சிட்டு இருக்கா கைட்டு போல இப்போ போயிட்டு இருக்குது. நான் அதெல்லாம் வந்துடுறாங்க. நான் இப்போ நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்துருக்கீங்க. தீவு பகுதியில் இருக்க ஆன்மீக பகுதிகளை பார்க்குறது. ஐயா வணக்கம். நீங்கள் அங்கேருந்து வந்துருக்கீங்க? சென்னையா? நீங்கள் கைடா இங்கே? இப்போ இவேல் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தீங்க. தமிழ்நாட்டில் எங்கே? சென்னையா? ஒரு 2 நிமிஷம். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல இருந்து வந்துருக்கீங்க? தமிழ்நாட்டில் எங்கே? சென்னையில் எந்த இடம்? காஞ்சிபுரமா? பட்டுக்கு ஃபேமஸ். நீங்கள் பாலாச்சேரி. நீங்கள்? ஒசூர். பெங்களூர். அது கன்னடா கிட்ட வந்திருக்கிறேண்ணா. நீங்களே எல்லாம் வாங்க. திருநெல்வேலி. நான் வந்திருக்கேண்ணா திருநெல்வேலியில் எங்கே? கோயிலுக்கு வந்துடுறேன். நான் பார்க்க வந்துடுறேன். நீங்கள் எல்லாம் வாங்க. சென்னை அரும்பாக்கம் திருநெல்வேலி எல்லாம் கூட திருநெல்வேலியா இருக்கு. திருநெல்வேலியில் எங்க? களக்காடு. இங்கேயும் ஒரு திருநெல்வேலி இருக்கு, போய் பாருங்க. நீங்கள்? காஞ்சிபுரம் ஆன்மீக ஸ்தலம். பட்டு கொண்டு இல்லையோ? இருக்கு ஊருக்கு வாங்க வருவோம் பந்தலாம் வாங்க. நீங்கள்? சென்னை. நீங்கள் ஐயா? சென்னை. எப்படி இருக்கு இந்த இடம்? அனுபவம், முதல் அனுபவம்? அருமையான இடம், பார்க்க வேண்டிய இடம். கட்டாயம் மற்றவங்களுக்கும் நாங்கள் போய் பரப்போம் இந்த செய்தியை. நாங்கள் மொத்தம் 15 பேர். இதுக்கு ஆர்கனைசர் வந்து எங்களுக்கு வந்து மாதவ அங்கேருந்து எடுத்துன்னு வந்துருக்கோம். சரி வந்திருக்கோம். அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி. சரி பாம்பே. அடியன் சென்னையிலேருந்து வரேன். நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன், சாய்குமார் லலிதான்ட்டு. 3600 ஆலயங்கள் பற்றி 27 வழிகாட்டிகள் வந்து வெளியிட்டிருக்கேன். இந்தியா மற்றும் வெளியில் இருக்க இந்த மாதிரியான சக்தி பீடங்கள் அது எல்லாத்தையும் பற்றி பண்ணியிருக்கேன். வணக்கம் தம்பி. இப்போ வந்து உங்களோட லோஞ்சி, அதாவது ஏறுதுறை ரங்குதுறை அடிக்க வந்து நிற்கிறோம். இந்த இடத்தை பற்றியும் மற்றது இந்த படகு சேவையை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுமா? ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு யுத்தத்துக்கு முதல் அப்படி இருந்தால் இப்போ எப்படி இருக்குது? நான் இப்போ 40 வருஷமாக இந்த தொழிலில் செய்து கொண்டு வரேன். சரியா? யுத்தத்துக்கு முதல் கொஞ்சம் யுத்தத்தோடு கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையும் 2 தடவையும் ஓடினது. யுத்தத்துக்கு பிறகு இப்போ காலம்புற 6:30 மணிலேருந்து பின்னேரம் 6 மணி மட்டுக்கும் ஒழுங்கான நல்ல செய்தியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கு. சரி, மெட்டீரியல் இந்த லோஞ்சியல் வந்து என்னென்ன விலைகள்? இந்த மொத்த விலை எவ்வளோ லோஞ்சியல்? 1 கோடிக்கு கிடக்குது, 90 லட்சத்துக்கு கிடக்குது, 80 லட்சம், 70 லட்சம், 60 லட்சம் பொறுமதியான பொருட்கள்லாம் கடலில் கட்டப்பட்டது. இதில் இப்போ இந்த டீசல் கொஞ்சம் விலையேறினத்தால் கொஞ்சம் மக்களோட வருகை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. அப்படி இருந்து நாங்கள் அந்த சேவையை செய்யணுமெண்டு
அரை மணித்தியாத்துக்கு ஒருக்கா அந்த சேவையை செய்து கொண்டு மற்ற நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ அதில் போயினுமே அந்த லோஞ்சி வந்து தமிழாக்கள்லையா சிங்களாக்கள்லையோ? எல்லாம் தமிழாக்கள் தான் நடக்குது. அப்புறம் ஒரே ஒரு போர்டு மட்டும் நயனாதீவு பான்சார ஆமத்தூரோட அவற்றில் ஒஞ்சி ஒன்று. சரி சரி, அது நான் வேற ஒரு பெரிய போட்டோம். அந்த பெரிய சிங்களத்தார் அடிக்கடி. மற்றது நீங்கள் இங்கே கூடுதலாக லோஞ்சி வைச்சிருக்கிறார்கள் நயனாதீவை சேர்ந்தவையோ? முழு பேரும் நயனாதீவை சேர்ந்தார்கள் தான் வச்சிருக்கோம். இங்கேருந்து எங்கெங்கே இல்லை நீங்கள் லோஞ்சியில் போயிருக்கிறீங்க? நாங்கள் நெடுந்தீவு, கொடியட்டுவான், அனலதீவு, எழுவதீவு, தாண்டி காவற்று, கச்சதீவு. அதுக்கு அங்கால கச்சதீவுக்கு அங்கால போயிடாது. ஃபங்க்ஷன் இல்லை. அதுவும் ஒரு வருஷத்தில் மாசி மாதத்தில் நடக்கிற திருவிழாவுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு லோஞ்சி போட் கொண்டு போகிறதுக்கு அனுமதி. எங்கே? கச்சதீவு. கச்சதீவு. சரி, ஓகே. லைசன்ஸ் இருக்கும், அது வேண்டுமோ? எங்கே இருக்கு? வந்து 6 எறும்புகளும் உங்களுக்கு தரும். அரசாங்கத்தால் பங்கு செய்யப்பட்ட கப்பல் ஓடுறது லைசன்ஸ். லைசன்ஸ். எந்த ஒரு போட் பெரிய போட் ஓடுறதுனா லைசன்ஸ் இருக்கு. சின்ன போட்டுக்கு மீன்பிடிக்கும் அது லைசன்ஸ் இருக்குது. கடல் தொழில் தான் இது. எங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கோஆப்ரேஷன் கொழும்புலேருந்து வந்து இங்கே வந்து செக் பண்ணுறது ஒரு வருஷம் செக் பண்ணுறது. ஒரு போட்டையும் செக் பண்ணி தான் அதில் தரம் பார்த்து தான் ஓடணும். பெரிய வேலையெல்லாம் பெரிய வேலையாகும். சரி, அப்போ இதெல்லாம் பெரிய மாணவி மாதிரி தான் நீங்கள். சரி சரி, ஓகே, நன்றி. எங்கே இந்த கட்டுற கப்பல்கள்? அந்த ஒன்றுக்கு நங்கூரம் இருக்குது. இந்த போட் செய்கிற இடங்கள் நீர்குழம்பு, சிலாபம், கற்பட்டி, திருவோணமலை, மட்டக்களப்பு, காலி, அங்கேருந்து எங்களுக்கு தேவையான போட்டுகளை பெற்று செய்துட்டு இதில் வேனில் கடலால் ஓடி வரோம். கடலால் ஓடி வரும். 2 நாள் 3 நாள் சரி. அதுதாங்க, அதான ஒரு பெரிய பயணம். சரி சரி, ஓகே, நன்றி. ஓகே, எல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம காடி கொண்டு போவோம் மறுக்கிறதுக்கு. சரியா, மாடு கொடுக்க தெற்கு வீதியால் போய் கொண்டிருக்கோம். பிஓசி பேங்க் இருக்கு. இது அமுத சுரவி இதானே ஒரு என்னதானே பண்ணுவோம். இங்கே 3 நேரம் சாப்பாடு கொடுக்குறவே ஒரு நேரம். அந்த கோயில் நேரம் 3 நேரம், திருவிழா நேரம். இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு தீவில் நயனாதீவில் வந்து நிற்கிறோம். இப்போ நயனாதீவில் இருக்கிற விகாரையை போய் பார்ப்போம். அதாவது விகாரைன்னு சொன்னால் பன்சலை. இங்கே வந்து விகாரயம் இருக்காம். அதுக்கு ஒரு வரலாறு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி போய் கேட்டு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து. அண்ணா வணக்கம். சங்கு விற்கிறீங்களோ? உங்களை எடுக்கலாமா வீடியோ? என்ன மாதிரி சங்குகள்? இந்த சங்கு கொஞ்சம் முதி காட்டுறீங்களே வரைக்கும் பார்த்து நான். சரி, கிருஷ்ணாட்ட சங்கு. சரி, இப்போ இந்த என்ன மாதிரி விலைகளுக்கு இருக்குது உங்கள்கிட்ட? சங்கு இருக்குது. 10 ரூபாய்க்கு இருக்குது, 50 ரூபாய்க்கு இருக்குது, 100 ரூபாய். கூடின விலையாண்டா? கூடிய விலையாண்டா 1500 ரூபாய்க்கு இருக்குது. இங்கே வாங்கி என்ன துப்பரவு நீங்களே? நாங்களே கழுவி நாங்களே வியாபாரம் செய்வோம். ஒரு சொந்த இடம்? நயனாதீவு. உங்கள் எத்தனை பட்டாயிரம்? 7ஆம் பட்டாயிரம். 7ஆம் பட்டாயிரம். அங்கே எந்த எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு கொண்டு போவோம் பஸ் இல்லையா? பஸ்ஸில் கொண்டு வந்தது, சைக்கிளில் கொண்டு வந்தது. சரி, பார்க்கட்டும். அப்புறம் இது என்ன பேர் ஐயா இந்த சங்கு? ஆனமுள்ளி சங்கு. இது என்ன சங்கு? ஐவிரல் சங்கு. இது நான் பூனாரி பக்கம் பார்த்துருக்கேன். இது என்ன சங்கு? அந்த முன்னுக்கு வேப்பினம் குட்டியா? இது நல்ல வடிவம். இது என்ன சங்கு? வியூதி. வியூதி குட்டானு சொல்லுவோம். அந்த அது போட்டு வைக்கிறது. இது சின்ன வடிவு வருது. சரி, அன்னைட்ட வந்து சங்கு வாங்குங்கோ. சரி ஐயா, இதெல்லாம் இப்போ பிக்குவை பார்க்குறது தானே? வாங்க, இதுலேயும் பேங்க் இருக்குது, ஏடிஎம். இதில் இப்போ அங்கே நிற்பாட்டேன். இது மெட்ரா ஜெட்கி யார் சிங்கள மக்கள் வரையும் இந்த நிற்பாட்டேன். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். இந்த புத்த விகாரையை பற்றி மற்றது உங்களோட வாழ்க்கை இந்த தீவில் எப்படி இருக்குது, மற்றது இந்த வரலாறை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எல்லோருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். புத்த பெருமாள் இலங்கைக்கு மூன்று தடவை வந்திருக்கிறேன். 3 தரம். அது முதலாவது மையங்கிணைக்கு, 2வது நயனாதீவுக்கு, 3வது கழனி. புத்தன் நயனாதீவுக்கு வந்தது ஒரு நாகர் அரசர் 2 பேர், ஒரு மாமா மருமகனும் ஒரு மாணிக்க கல் கதிரைக்கு சண்டை பிடிக்கு தான் புத்தர் இந்தியாவிலிருந்து நயனாதீவுக்கு வந்தது. நயனாதீவுக்கு வந்து போதனை செய்து அந்த 2 பேருக்கு இடையில இருந்த அந்த பிரச்சனைகள் இந்த ஆக்கள் கொள்வதைன்னு அதுக்கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்தி இடம் தான் இந்த நயனாதீவுன்னு சொல்கிறது.
அப்போ ஒரு காலத்திலே ஒரு ராசா இருந்தது. அந்த ராசாவால் இருந்தால் இந்த நைனாது 7 தரம் 6 தரம் இந்த முடியை நான் கட்டியிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு தான் இப்போ ஒரு 100 வருஷம் இருக்கும், ஒரு 85-100 வருஷத்துக்கு பிறகு தான் திருப்பி இந்த கோவில் திருப்பி கட்டினேன். இந்த தீவில் வரைக்கும் இந்த புத்த விகார இந்த நிலைப்பாடு அப்பைக்கு எப்படி இருந்தது? என்ன மாதிரி? அப்படி நான் இல்லை, நான் எனக்கு முதல் சாமி இல்லை, அதுக்கு முதல் ஒரு சாமி இல்லை. அவர் தான் பிறகு இந்த முடி இருந்த இடத்துல அடையாளம் மட்டும் இருந்திருக்கு. அப்புறம் என்ன ஒரு இடம் இருக்குது புத்த வளவுன்னு சொல்லி, அதில் தமிழ் மக்கள் சொல்கிறது அந்த இடத்துக்கு தான் புத்தர் வந்து இறங்கினதுன்னு சொல்லி, அதில் மணிமேகலாம் வந்து இறங்கின இடம் தான் அந்த புத்தர் புத்த பள்ளம் என்ன சொல்கிற இடம். அங்கே பின்னுக்கு இருக்கு அம்பாள் கோவிலுக்கு பின்னுக்கு இருக்கு. இங்கே வந்து அந்த சங்கமித்தான் இடம்னு சொல்லியிருக்கல யாழ்ப்பாணம், அந்த இடம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு? அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு ஒன்றும் இல்லை. அந்த காலத்தில் தொடர்பு இல்லை. சங்கமித்து வந்தது புத்தர் இறந்து ஒரு 300-350 வருஷத்துக்கு புறாவு தான் சங்கமித்தின் இலங்கைக்கு வந்தது. அது மாதகளுக்கு தான் முதல் வந்த மாதகளில் தான் இறங்கினவர் வந்து அந்த வெள்ளரசு மரம் கொண்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளரசு மரம் கொண்டு வந்து அப்படியே முதல் கொண்டு போயிருக்கு, அதில் வச்சுட்டு புறா கொண்டு போயிருக்கு திஸ்ஸவிஹாருக்கு. திஸ்ஸவிஹாருன்னா தையட்டிலே இருக்கு அந்த இப்போ இருக்கிற கோவில் இல்லை, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு காணி இருக்குது, அதுதான் உண்மையான இடம். அந்த இடத்துக்கு தான் அதில் தான் கொண்டு வந்து 2வது தடையாக வச்சிருக்கு. அதுக்கு புறா தான் அனுராதபுரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு. அனுராதபுரம் மகாமே உணவுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இருக்கிறது அதுதான். அப்போ அந்த கோவில் இப்போ இந்த காலத்துக்கு அந்த கோவில் நைனாதியோடு சேர்ந்தது. நைனாதி அவர் தான் நேவி தான் எல்லாம் பார்க்குறது. நைனாதி தான் அந்த பெரியசாமி இது கொடுத்துருக்கு எனக்கு தான் அந்த கோவில். அது இங்கே வர மக்கள் எப்படி இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரி வசதிகள் இங்கே செய்திருக்கீங்க? வசதிகள் என்ன எல்லாம் தீவோட நான் நல்ல நைனா தீவு தான் வசதியான இடம் எல்லாம் இருக்கிற. கொஞ்சம் இப்போ தான் இந்த தண்ணி பிரச்சனை அதுகள் இருக்குது, இல்லாட்டி அந்த மாதிரி இடம் தான் நைனாதீவுன்னு சொல்கிறது. நைனாதீவில் வசதி இதுக்கு எல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் என்ன ஒரு சில வசதிகள் இல்லை. தண்ணி வசதி தான் இப்போ இல்லை. இப்போ இந்த நாட்களில் கரண்ட் அதுகளும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. மற்றபடி ஒரு இதுவும் இல்லை, முழுக்க நைனாதில் இருக்குது. சரி, மற்றது இந்த ஊர் மக்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான அந்த ஒரு தொடர்பு எப்படியான தொடர்பாக இருக்குது? இப்போ நான் இப்போ 11 வருஷம்தான் நான் எங்கள் ஊரில் இருந்தேன். சிங்களாக்களோடு இருந்தேன், எங்கள் அம்மா அப்பா ஆக்களோடு இருந்தது. 55 வருஷமாக நைனாதில் தான் நான் இருந்தேன். நைனாதி மக்களோ தமிழ் மக்களோடு தான் நான் இருந்தேன் அந்த காலத்தில் இருந்து. அப்போ அவையோடு நான் சின்ன வயசுலேருந்து தொடர்பு எனக்கு என்ன அவையிட்ட ஒரு ஆள் என்ன தான் அவங்க ஆக்கள் நினைக்கிறார், நானும் அவையிட்ட ஒரு ஆள் தான் நினைக்கிறார். அப்படி தான் என்ன கல்யாணம் விழுவோ சாமத்தை விழுவோ மற்றது செத்த விழுவோ இந்த இதுக்கு நான் பொருள் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அவையோட கோவில் இது என்னாலும் ஒரு திருவிழா அதுகளுக்கு என்னாலும் நான் போகிறது, எனக்கும் அந்த காட்டு அதுகள் கொண்டு வந்து கொடுக்குறது. அப்போ நான் உதவி செய்கிறேன். நான் நைனாதீவு வேறு எங்களோட ஊருக்கு நான் உதவி செய்கிறது இல்லை. நைனாதீவு தான் இப்போ இந்த ஊர் மேலே நான் வச்சிருக்கிறது. அப்போ இந்த நைனாதீவு மக்களுக்கு தான் முழு இதையும் செய்து கொடுக்கணும், நான் செய்யக்கூடிய சொல்லியிருக்கணும். மற்ற நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த நைனாதீவு விகாரம் மற்ற இந்த அம்மன் கோயிலுக்கு வர்ற மற்ற மக்களுக்கு? எனக்கு சொல்லக்கூடியிருந்தால் நாம் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வாரது. இந்த நைனாதீவுக்கு அப்படி நாங்கள் நினைச்ச உடனே வரையிடாது. நைனாதீவுன்னு சொல்கிறது இந்த வடமானத்திலே ஒரு முதலாவது புனிதமான இடம் தான் நைனாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. என்னென்னா இந்த நைனாதுக்கு வராத ஆக்கள் இலங்கையில் இல்லை. தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், வெளிநாட்டு மக்கள் எல்லாம் இந்த நைனாதுக்கு வந்து கும்பிட்டு தான் போகிறது. அப்போ அவைக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்ன, நாம் வந்தால் மற்ற விசேஷமாக சொல்லணும், இந்த வார ஆக்கள் இந்த அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த போத்துகள் மற்றது பேக்குகள் அதுகள் எல்லாம் போட்டு இப்போ நைனாத்தில் முழு கடல் பூரா இப்போ முடிஞ்சுது. எல்லாத்துலேயும் அந்த அதுகள் கவனம் வச்சு அந்த இடங்கள் இதுக்கு அப்படி போடுறதுக்கு வச்சு இருக்கிறாங்க. அதுகளே போட்டு நாம் அந்த பாதுகாப்பும் துப்புரவும் நாங்கள் பார்க்கணும். அதுவாக அதுதான் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது. அதுக்கு உதவி செய்யணும் இந்த வாராக்கள். மற்றது இங்கே தண்ணி வசதி அதெல்லாம் இப்படி இப்போ தெரியல. தண்ணி வசதி எங்களுக்கு நல்லா இருந்தது. என்றாலும் இப்போ ஒரு 2-3 மாதமாக தண்ணி வசதி இல்லை. தண்ணி வாரது உப்பு தண்ணி. இப்போ அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு தரம் வாரம் இல்லை, வந்து பார்த்துட்டு அது செய்யணும் என்ன அப்படி
அரசாங்கத்தாலே அப்படி ஒன்றும் செய்யவே இல்லை. இப்போ மக்கள் நீங்கள் எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி? நாங்கள் எல்லாம் குடிக்கிற கிணத்துக்கு தண்ணி, கிணறு தண்ணி கொண்டு வந்து நாங்கள் எங்கள் இருக்கு ஃபில்டர் உண்டு, அதில் ஃபில்டர் பண்ணி போட்டு தான் இந்த வார தரத்துக்கு கொடுக்குறது நாங்கள் குடிக்கிறது. மற்றபடி நைனாதி சனம் மக்கள் எல்லாம் கிணறு போய் தான் தண்ணி அள்ளி கொண்டு வந்து தூரத்தில் இருக்கு நல்ல தண்ணி. அப்போ அந்த ஏரியாவுக்கு போய் தான் தண்ணி கொண்டு வந்து குடிக்கணும். சரி சரி, மற்றதில் சுற்றி பார்க்கலாமோ? சரி ஐயா, எப்படிங்க சாமியோட நின்று இவ்வளோ உங்க கதைச்சினா இந்த விகார மற்ற இந்த நயனாதி மக்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் பற்றி அவர் நல்லா தமிழ் கதைக்கிறார். முதல்ல அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லணும். இந்த தமிழ் எப்படி நீங்கள் பழகினீங்க? எழுதெல்லாம் தெரியுமா? எழுத தமிழ் பழகினா நான் இந்த அப்போ அந்த நேரம் நாம் வந்து பிடிச்ச காலத்துக்கு இடத்துல விட 10 வருஷத்துக்கு முதல் 73ஆம் ஆண்டு தான் நைனாதி வந்தேன் 11 வயசுக்கு. அப்போ 83ஆம் ஆண்டு தான் இந்த பிறத்தில தோன்றினேன். 83ஆம் ஆண்டு. அப்போ நான் அந்த காலத்தில் இந்த கோயிலோட சேர்ந்த ஆகலில் இருந்தது, நல்ல ஆகல் தமிழ் மக்கள் இருந்தது. அப்போ அது எங்களோட வயசு கொடியெல்லாம் கணக்கு இருந்தது. அப்போ அவையோடு நாங்கள் சின்ன அவையிட்ட ஊர்களில் தான் சாப்பிட்றோம். நாங்கள் பெரிய சாமிக்கு தெரிஞ்சாங்க இல்லை சாப்பாடு அதுகளெல்லாம் தெரியல. அப்போ அந்த காலத்துக்கு நாங்கள் தவறு பேர் தான் பிள்ளைங்க. அப்போ அதில் தான் நான் சின்ன பொடிய சாதாரணமாக கதைக்கிறா பேர் உங்களை மாதிரி. அதான் ஒரு ஆச்சரியம். மற்ற எந்த வயசுல நீங்கள் துறவரம் பண்ணுறீங்க? 11 வயசுல துறவரம் மூன்றதுன்னு சொல்ல இப்போ இந்த பௌத்தர்னு சொல்லிக்க அது போய் நீங்கள் ஏன்னா அனுபவத்தில் ஒரு மலைக்கு போயிருக்கேன். நாங்கள் அங்கே வந்து வெளியே வர்றே இல்லையா, வருஷத்தில் 2-3 வருடம் வீட்டுல. இப்போ அப்படியெல்லாம் எங்கெங்க நீங்கள் போய் துறவரம் இப்படி அப்படி இருக்கிற விக்குமார் வேறு ஆயிருக்கு. அப்படி போயிருக்கோம். அப்படி புத்தகெல்லாம் அப்படி நிலையில இருக்கிறாங்க, காடுகளில் வெளி உலகம் தெரியும். அது தானாபோ தான் எல்லாம் செய்யணும் என்ன அப்படி புத்தர் சொல்லி இல்லை. சரியா, இது அவையும் அப்படித்தான் போகுது தான் மட்டும். இப்ப நாங்க இருக்கிறது மக்களுக்கு செய்யறது மக்களுக்கு. அப்ப நாங்க மக்களோடு தான் நாங்க இருக்கு. நாங்க மலையில போய் தனியா புத்தராக வரணும், பிரயாணம் செய்யணும் எங்க இல்லையா. அப்ப நாங்க அந்த மக்களோட இருந்து மக்களுக்கு ஜனத்துக்கு நாங்க வேலை செய்யணும். நீங்க சேவை செய்யறீங்க. சேவை செய்யறேன். அதுக்குதான் நீங்களுக்கு அதான் என்ன ஒரு குழப்பமா இருக்கு. இப்ப பொதுவாக நான் பார்க்க விக்குமே சில பொதுப்படம் இருப்பினா சில பேர் வந்து மறைமுகமா இருப்பினோம் அப்படின்னு அவருக்கு மட்டும் தான் புத்தரா வந்ததோ நான் தியானம் செய்து பெரிய தியானமா இருந்தாலும் அது அவருக்கு தம்பி மற்ற மக்களுக்கு அவையிலே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு நாளைக்கே காலமா சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுங்க. இது புத்தர் 7 வருஷம் புத்தரும் இந்த சித்தார்த்தனும் செய்த வெட்டிதான் நேற்று 9 மணி நேற்று ஐயா சாமியில பிறந்த நாள் 3ஆம் தேதி ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி சாமியில பிறந்த நாள். நேற்று தான் வந்த நாள். ஆனால் நிறைய பேர் வரைக்கும் இன்னத்துக்கு வரைக்கணும் எதுக்கு வரைக்கணும் ஒன்றுமே தெரியல. பிறகு நேற்று இரவு தான் சொல்லிக்கணும். சரி, பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், பிந்திய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் சாமி. இது ஒரு வாகனம் நிற்கிது. இங்கால வந்து இந்த சாமியாட்ட நாங்கள் பாருங்க காட்டுறேன்னா இந்த வீடு பிக்குண்ட வீடு வீடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அன்பளிப்பு கௌரவிப்பு அதெல்லாம் செய்த இது கிடக்கு. எல்லாம் பழைய பிக்குமார் நேவி நல்லபடியாக செய்திருக்கணும் உண்மையில். அதில் அடுத்துட்டீங்க. இதுதான் வந்து இந்த பௌத்த விகாரைக்கு வாரத்துக்குரிய ஒரு வழி. நாகா விகாரைன்னு சொல்கிறது. இந்தியாவில் வந்து பெரிய விகாரைகள் இருக்குது பாருங்க, குட்டி குட்டி விகாரை. உண்மையில் இந்த பௌத்த விக்கு வந்து நல்ல வடிவாக கதைச்சவர், அதோட நல்ல ஒரு மனுஷர். இந்த பௌத்த விக்கு பேட்டி எடுத்து நான் பார்த்துருப்பீங்க. அதற்குரிய சிலை ஒன்று திறந்து வச்சுருக்கணும். புத்தர் இதன் அடையாளமே இந்த நயனாதீவுக்குரிய ஒரு அடையாளம் என்னென்னா அங்கால அம்மன் இங்கால புத்தர். அந்த நேரத்தில் இயக்கனாக 2 இலங்கையில் 2 குடிகள் இருந்தவரானே. இப்போ அவே எல்லாம் இப்போ பாருங்க அந்த புத்த விகாரையெல்லாம் வந்து நிற்கிறேன். இப்போ இஞ்சாலி பக்கம் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குமாண்டு. நல்ல ஒரு அமைதியான இடம், அது நல்லா இருக்குது. முன் வாசல் எல்லா புத்த கோயில்லையும் இருக்கும்.
இங்கே பாருங்க, இது இந்த பூ அலரிப்பூ. கிறிஸ்த தேரர் தேரற்ற சிலை இருக்குது. இது முதல் இருந்தவர் போல். ஆலமரத்துக்கெல்லாம் ஒரு புத்தருக்குரிய 2 அரசன்மாருக்கு இடையில் நடந்த அந்த சலசலப்பு சண்டையை வந்து புத்தர் தீர்க்க வந்தவர் ராமன் சொல்லி இதில் நிறைய கதை இருக்குது. இந்த புத்த பிக்கு வந்து சொல்லியிருப்பார் தமிழ்ல. 5ஆம் 8 இது என்ன பகுதி? இஞ்சால ஒரு பகுதி இருக்கு பாருங்க, அதான் வந்து புத்த பிக்கு தங்குறதுக்குரிய இடம். இது அவற்றை அவதாரங்க பிக் சங்கு சக்கரம் கிருஷ்ணரோ என்னப்பா சைவ கடவுள் இதெல்லாம் இருக்குது. கிருஷ்ணர், சிவபெருமான், மாதவியார், பிள்ளையார், முருகன், வள்ளி, தெய்வானை எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன். புத்தட்ட அந்த ஒரு நிலை. நான் போத்கையாக போனான், அங்கேயும் இப்படி தான். அவர் யார் அப்புறம் போய் பார்ப்போம். இந்தா சைனா புத்தர் அனந்த சயனத்தில் இருக்கிறார் பாருங்க. என்ன மணி புத்தர் வேற முதல் பிக்குவான். எல்லாம் செய்து வச்சுக்கலாம். எனக்கு இதை பார்க்க தாய்லாந்து, வியட்நாம் அந்த பக்கம் புத்தட்ட சில வந்து இப்படி இந்த அமைப்பிலான் இருக்கும் கூடுதலாக. இது தங்கி இருக்கிறாங்களோ ஐயா கோயில் மல்லி கோயில் பாருங்க. புத்தர் சம்பந்தப்பட்ட ஓவியங்கள், அவற்ற வாழ்க்கை வரலாறு, சன்னியாசியாக மாறுறது. இங்கே வெள்ளர் சமரம் பாருங்க. ஏதோ புத்தட்ட அருளால் வந்து இந்த இயற்கை வந்து செழிப்பாக இருக்குது. வெள்ளர் சமரம் பட்டு திருப்பி வளருதான். தண்ணி தொட்டி இஞ்சால வேலை செய்யணும் பாருங்க. மேலே கோயில கொழும்பு மேயா வேடாதா நிற்காங்க அத உதவு. வணக்கம். ஹலோ यूट्यूब पे क्या ना मैं नागदीव कोमद किया සිංහලෙන් අවුලක් සිංහලෙන් කියන්නේ අපි අපි කොළඹ ඉඳලා ආවේ නාගදීප විහාරේ බුදු පිළිම හිට පිළිම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අඩි 100ක් උස පිළිමයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒකට අද උදව් කරලා යන්න කොළඹ ඉඳලා ආවේ. අර විතරයි. අද මිටිසලත් ආවා. ආයි යන්නේ අද යනවා හවස යනවා උදව් කරලා. උදව් කරලා බුදුහාමුදුරන්ගේ නිර්මාණය හදන කට්ටියට ටිකක් උදව් කරලා අපි යනවා. අපි යනවා. මේ වෙනම යාපනයේ ප්ලේස් ඊයේ පාර ඇවිල්ලා අපි කෝවිලටත් ගියා. ගියා. මම කියන්නේ නාගදීවට වෙන ප්ලේසස් වලවල. අද නැහැ. වෙනදා අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද කෙලින්ම ආවේ නාගදීපට. මේකට තමයි. මේකටම ආවා. හරි. ඊයේ පාර ඇවිල්ලා පෙරහැරක් තිබිලා කෝවිලටත් ගිහිල්ලා කෝවිලේ පෙරහැරටත් ගිහිල්ලා අපි ආවා. சரி. Thank you. ஓகே. இதை வந்து என்ன சொல்றது, இப்போ நாங்கள் கூட கோயிலுக்கு போட்டோம். இந்த தொண்டு செய்யணும். தொண்டு என்னண்டா இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு இடம் இருக்குது. இது என்ன கிரீடம் தலைக்கு வைக்கிறது ரத்தினம் அது 400 கோடி வேணும். உதோ இதோடியா இந்த பாருங்க, இதெல்லாம் ரத்தினங்கள், ஒரிஜினல் அசல் ரத்தினம். பாதுகாப்பு கொண்டு பாதுகாப்பு ஆமி பாதுகாப்பு இதோ ஐயோ ரோட்டா வேக பார்க்கல
இது என்னன்னு சொன்னால் 400 கோடிக்கு மேலே இருக்குமா கூட போ. ஏன்னா இப்போ ஒரு ரத்தினமே சரியான இல்லை. கீழே இருக்க நோமல் இது அப்படியே பதிச்சு வச்சுக்கணும். இதான் வந்து ரத்தினக்கல் பதிச்ச ஒரு கதிரை, அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சிம்மாசனம், அதுக்கு மேலே வந்து அந்த கிரீடம் மாதிரி ஏன்னா முடியன்ற முடி இருக்குது. இதுலேயும் இருக்குது ஒரு புத்தருக்குரிய ஒரு வழிபாட்டு இடம்.